نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو سختی سے پابند کیا ہے کہ آپ نے پنجاب کے عوام کے ساتھ دینا ہے، ریلیف ایفرٹس کے ساتھ دینا ہے. اور ریلیف ایفرٹس کا جو مجھے آج تھوڑا سا مجھے ایک بریفنگ ملا، میں اس سے جہاں کافی حد تک مطمئن ہوں، جو ریلیف کا سٹیج ہے اور جو ریکنسٹرکشن کا سٹیج ہے، اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ دیں اور وفاقی حکومت سے یہ اپیل کرے کہ ان کو یہ کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کرے. تو یہاں پھر ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے فوری طور پہ پچھلی سیلاب کی طرح اسی طرز پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پہ پنجاب کے ان اضلاع پہ جو متاثر ہے وہاں آپ مالی مدد پہنچائیں، آپ ریلیف پہنچائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذریعے. ساتھ ساتھ اس کے جو ریلیف کمپوننٹ کے فوری بعد جو آپ نے جس فیز میں آپ نے داخل ہونا ہے وہ ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. لیکن ریلیف میں ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ٹرانسفر کی اپیل کریں گے، جو سب سے زیادہ اگر علاقہ تو پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن اگر پنجاب میں کسی ایک طبقہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ پنجاب کا کسان کا نقصان ہوا ہے، پنجاب کا زرعی شعبے کا نقصان ہوا ہے، جو نہ صرف ہمارا پورا ملک کا معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کا ایک آپ کی رول ہوتا ہے، مگر اس پورا ریجن پہ ہمارا امید ہے کہ آپ اگر ہم اپنا صحیح طریقے سے کسانوں میں زراعت میں انویسٹ کریں تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے کہ دونوں مل کے ذرائع ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے ذریعے ایک یہ اس ایمرجنسی کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے. پچھلے سیلاب میں انہوں نے بیج پہنچانے کے لیے، مفت پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بہترین قدم تھا اسی حکومت کا پچھلے سیلاب میں. تو اس دفعہ بھی ہم وہی اپیل کریں گے ان سے کہ بیج کے لیے اور کھاد کے لیے کسانوں کو مدد کیا جائے، سپورٹ کیا جائے. آج میں نے آپ کے مطالبات ہے اس میں جو بجلی اور سود کے ٹاپکس پہ آپ نے قرض کے ٹاپکس پہ جو آپ نے بات کی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو لونز ہے اس میں مدد کیا جائے فارمرز کو، اور جو بجلی کی کمپوننٹس ہے اس میں مدد کیا جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور آپ کی یہ بات پہ غور کر کے اس کام کریں گے اور ضرور کسانوں کو مدد کریں گے. صوبائی حکومت بھی مدد کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ وہ آپ کے ساتھ تھے. جہاں تک آپ نے گھروں کی بات کی، یہ تو پھر تیسری فیز میں آ جاتا ہے جو ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. وہاں آپ کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے، وہاں عام عوام کا جو گھر کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، وہ جو اوور آل انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، اس میں ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کیا جائے گا. اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ کے تحت ہمارا یہی اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ ایک بہت اچھا ماڈل جو سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، وہ اکیلا سندھ حکومت کام تو سندھ حکومت کر رہی ہے، مگر یہ ہم وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور صرف ممکن ہی تھا وفاقی حکومت کے سپورٹ کے تھرو. اس لیے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے عالمی دنیا سے بات کر کے، عالمی ادارے سے بات کر کے وہ فائنانسنگ کی بندوبست کی. تو ضرور ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثر علاقوں کو مالی مدد پہنچانا ضروری ہے. ساتھ ساتھ جو زرعی شعبہ ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت ہمارے کسانوں کو بیج،
खाद, उनके लोन्स को, उनके बिजली के बिलों में रिलीफ देने हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा। रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ में हम ज़रूर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे कि उनको सूबाई हुकूमतों को, इस वक्त पंजाब हुकूमत सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, मगर इससे पहले जो पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाब के नुकसान हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में जो ग्लेशियर्स के और ये ग्लॉक बर्स्ट की वजह से जो नुकसान हुआ, तमाम सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत मदद करना पड़ेगा, उनके साथ देना पड़ेगा, ताकि हम इस रेस्क्यू मरहला से जब गुजरे, रिलीफ का फेज़ से गुजर के रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ तक आवाम के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हादसा हो जाए, कुदरती आफत हो, उस वक्त उस दौरान आप तवज्जो दे रहे हो और जैसे ही मीडिया चैनल्स चले जाए और वो फोकस चले जाए हमारा, वो फोकस आपके इश्यूज़ पे रहेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो इस कुदरती आफत के वक्त कोई सियासी या मुतनाज़ कदम की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। हम सब मुत्तहिद हो के पंजाब के अवाम, मुल्क भर के अवाम को मदद करने हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस कुदरती आफत का मुकाबला करेगा। आखिरी बात मैं आपको एक बार फिर याद दिलवाना चाहूँगा कि ये जो सैलाब आया है, ये ऑब्वियसली उन दरिया से आए हैं जो भारत की तरफ से आते हैं, और आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है, और भारत ने, मोदी सरकार ने अज खुद गैर कानूनी आलमी कानून को तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहिदा को नहीं मानते। तो जब सिंतास मुआहिदा को नहीं मान रहे हैं, तो जो आपके पास पाकिस्तान को इनको डाटा शेयर करना पड़ा कि इस दरिया से इतना पानी आ रहा है और इस दरिया से इतना पानी आ रहा है और यहाँ से इतना पानी आ रहा है, और इस टाइम पे इस तादाद का हमारा पानी यहाँ मौजूद है, तो आम तौर पे हम अपना तैयारी भी उस लिहाज से करते हैं। इस दफ़ा भारत की आप इक़दामात देख लें कि वो इंसानियत को भी भूल के ये सारे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का भी हमें सब एक हो के इसका मज़म्मत करना चाहिए। मैं आलमी सतह पर जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदा की मुखालफत इन्होंने वायलेशन किया है, हम आलमी सतह पे ये आवाज़ उठा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये भी जद्दोजहद जारी होगा, और हम भारत को मजबूर करेंगे कि इनको या ये सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा या आपके दरिया आपको वापस देना पड़ेगा। आलमी कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, ये आलमी कानून के मुताबिक भारत पे फ़र्ज़ है, उनके पास ये या वो अपना किया हुआ सिंतास मुआहिदा को मान ले, या वो आलमी कानून और लोअर रिपेरियन राइट्स को मान ले। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, आपका आवाज़, इस आवाज़ में हम एक साथ इंशाअल्लाह ताला इस इशू को उठाएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि इस किस्म के जुल्म, वो कहते हैं कि हम सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो पानी के साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये आम पाकिस्तानियों को, आम पंजाबियों को, आम आदमी को टारगेट कर रहे हैं, और ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर चौधरी साहब और उनके पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मैं पंजाब हुकूमत की जो इंतज़ामिया है उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि सब मिलके काम कर रहे हैं। आपके तमाम जो मुतालबात हैं, ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला, जो सूबाई हुकूमत से
ताल्लुक़ रखते हैं वो हम सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। जो वफाकी हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरे इशूज़ जिस पे हमने बात किए हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद वज़ीर आज़म साहब से बात करूँगा और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब आपको कसूर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने